Hello students, இன்னைக்கு previous year question discussionல நம்ம பார்க்க போற chapter thermal properties of matter. So இன்னைக்கு first part of the session பார்க்க போறோம். So இந்த வீடியோல என்ன டாபிக் கவர் பண்ண போறோம்னா first one thermal expansion. Thermal expansion நமக்கு 3 types இருக்கு. Linear expansion, aerial expansion and volume expansion. But உங்களுக்கு அதிகமா linear expansion தான் concentrate பண்ணிருக்காங்க. So other questions தான் நம்ம detailed பார்க்க போறோம். And along with that specific heat capacity. So இதுல இருந்து questions வந்து கேட்டிருக்காங்க. மெயினா இதுல formulas எப்படி choose பண்ணனும் தான் பார்க்க போறோம். And also எல்லா questionமே step by step basics தான் பார்க்க போறோம். So வீடியோவை skip பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. And questions பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி first time இந்த வீடியோ பார்க்கறீங்கன்னா இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கிறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை subscribe பண்ணி பக்கத்துல இருக்க bell icon press பண்ணிக்கோங்க. And also NEET and JEE physics regarding உங்களுக்கு ஏதாவது doubts or queries இருந்துச்சுன்னா descriptionல Instagram link கொடுத்திருக்கேன். So அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க contact பண்ணலாம். இப்போ questions பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். Okay, first question பார்க்கலாம். A copper rod of 88 cm and an aluminium rod of unknown length have an equal increase in its length independent of increase in temperature. So first நம்ம given data எடுத்துக்கலாம். நமக்கு ரெண்டு rod இருக்கு. First one வந்து copper and second one வந்து aluminium. So length for the copper rod கொடுத்திருக்காங்க. So length is equal to 88 cm. But length for the aluminum அவங்க தரல. Okay, so அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். So next என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே change in length வந்து same and also increase in temperature same னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க கேட்கறது length for the aluminum. Okay, so இது எப்படி approach பண்ணலாம் அப்படின்னா நார்மலா ராடுக்கு temperature increase பண்ண அதோட length வந்து increase ஆகும். So அப்போ ஒரு formula இருக்கு, that is length at a particular temperature T is equal to L naught, that is length at 0 degree Celsius into 1 plus alpha. Alpha ன்றது coefficient of linear expansion into del T. Okay, so இங்க நம்ம change in length னா play கொண்டு வரணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இந்த L naught first உள்ள கொண்டு போலாம். அப்ப LT is equal to L naught plus L naught alpha del T. Okay, so இந்த L naught இந்த side போயிடுச்சுன்னா LT minus L naught is equal to L naught alpha del T. So இது நமக்கு என்னது change in length தானே. அப்ப change in length is equal to L naught, that is length at 0 degree Celsius into alpha del T. Okay, இந்த equation வச்சு தான் இப்போ நம்ம substitute பண்ண போறோம். இப்போ என்னன்னா இந்த ரெண்டு ராடுக்குமே change in length வந்து same. So டைரக்டா நம்ம எடுத்துக்கலாம். So change in length for the copper, that is equal to length for the original. So இங்க வந்து length for the copper தானே. So length for copper க்கு நான் CU னு எழுதிக்கிறேன் into alpha for the copper into change in temperature, that is equal to டைரக்டாவே அலுமினியமுக்கு எழுதிடலாம் because ரெண்டுத்துக்குமே change in length same. So that is equal to length for the aluminum into alpha for the aluminum into change in temperature. So இந்த del T நமக்கு cancel ஆயிரும். Balance length for the aluminum தான் கண்டுபிடிக்கணும். So இந்த term oppositeல போயிடுச்சுன்னா length for the copper into alpha for the copper by alpha for the aluminum, that is equal to length of the aluminum. இப்போ நம்ம substitute பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். Length for the copper வந்து 88 cm. இது மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ண வேணாம் because ஆப்ஷனும் சென்டிமீட்டர்ல தான் இருக்கு. Next alpha for the copper அது நமக்கு 1.7 into 10 power minus 5 by 2.2 into 10 power minus 5. So இதுதான் length for the aluminum. So 10 power minus 5 cancel ஆயிரும். பேலன்ஸ் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா 11th டேபிள்ல இது வந்து 0.2, இது வந்து 8 and again இது வந்து 0.1 and இது வந்து 4 மாறிடும். அப்போ பேலன்ஸ் நமக்கு 4 into 1.7 by 0.1 வரும். ஸோ இது மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 10 பண்ணலாம். அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா 4 into 17, that is equal to length of the aluminum. அப்போ 4 into 17 நம்ம calculate பண்ணோம்னா that will be 68. அப்போ 68 centimeter தான் நமக்கு length of the aluminum. அப்போ option பார்க்கலாம். Option 1 is the right answer. We'll see the next question. The coefficient of linear expansion of brass and steel rod are alpha 1 and alpha 2. Length of brass and steel rod are L1 and L2 respectively. So என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு ராட் கொடுத்திருக்காங்க, அதோட coefficient of linear expansion alpha 1 alpha 2 கொடுத்திருக்காங்க and length கொடுத்திருக்காங்க L1 L2. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா if L2 minus L1, அதாவது change in length is maintained the same at all temperature. So L2 minus L1 ன்றது change in length. இந்த change in length வந்து எல்லா டெம்பரேச்சர்லுமே சேமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்போ எந்த கண்டிஷன் பாசிபிள்னு கேக்குறாங்க. So first ரெண்டு ராடுக்கும் தனித்தனியா நம்ம length எழுதலாம். General formula LT is equal to L naught
1 plus alpha del t. So இது வந்து last problemலே பார்த்தோம். So அதை வச்சு பார்க்கலாம். First one நம்ம brassக்கு பார்க்கலாம். அப்போ L1 is equal to L0. So length at 0 degree Celsius into 1 plus alpha 1 into change in temperature del t. So வேணும்னா இது நம்ம உள்ள கொண்டு போலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது first rod ரெப்ரசன்ட் பண்றதுனால so length at 0 degree Celsius for the first rod அப்படின்னு சொல்லி இங்க 1 எழுதிக்கலாம். Okay, so இதுக்குள்ள கொண்டு போறோம்னா L1 is equal to L01 plus L01 alpha 1 del t. கரெக்டா? So இதே மாதிரி செகண்ட் ராடுக்கும் எழுதலாம். That is L2 is equal to L02 plus L02 alpha 2 del t. Okay, so இது equation number 1, இது வந்து equation number 2. Okay, so இவங்க L2 minus L1 தான் எடுத்திருக்காங்க. அப்ப இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் நம்ம மைனஸ் பண்ணும். So அதனால நான் equation number 1 கீழே கொண்டு வரேன். அப்ப L1 is equal to L01 plus L01 alpha 1 del t. Okay, so this is equation number 1. So இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் அப்படியே நம்ம மைனஸ் பண்ணலாம். அப்படி மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா L2 minus L1 that is equal to L02 minus L01. Next again plus L02 alpha 2 del t minus நமக்கு L01 alpha 1 del t. கரெக்டா? பிகாஸ் எல்லா டேர்மே நமக்கு என்ன ஆகும்? மைனஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ இங்க பாருங்க, இது வந்து சேஞ்ச் இன் லென்த் அண்ட் இதுவும் நமக்கு என்னன்னா சேஞ்ச் இன் லென்த் தான். பட் என்னது, இது ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு, இது 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கு. பட் கொஸ்டின்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் லென்த் வந்து எல்லா டெம்பரேச்சருக்குமே கான்ஸ்டன்ட், தட் இஸ் சேம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ லென்த் அட் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரை L2 மைனஸ் L1 எடுத்தோம்னா லென்த் அட் 0 டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம L02 மைனஸ் L01 தான் சொல்லுவோம். ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான். ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல்ன்றனால டைரக்டா கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்போ பேலன்ஸ் இந்த டேர்ம் இருக்கு, இது அப்படியே ஆப்போசிட் கொண்டு வரலாம். அப்போ L01 alpha 1 del t that is equal to L02 alpha 2 del t. ஓகே, அப்போ del t நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ இப்போ கேன்சல் பண்ணியாச்சு. அடுத்து இங்கே லென்த் அட் 0 டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ராட் அண்ட் செகண்ட் ராட் ரெண்டுமே இருக்கு. ஸோ ரெண்டுமே சேம் டெம்பரேச்சர்ல தான் இருக்கு. அப்போ 0 டிகிரின்றதை விட்டுடலாம். அப்போ பேலன்ஸ் லென்த் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ராட் இன்டு alpha 1 is equal to L2 alpha 2. ஓகே, அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 3 is the right answer. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். The value of coefficient of volume expansion of glycerin is 5 into 10 power minus 4 per Kelvin. The fractional change in density of glycerin for the rise of 40 degrees Celsius in its temperature கேட்குறாங்க. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ கிளிசரின் எடுத்திருக்காங்க, ஸோ அதை ஹீட் பண்ணுறாங்க. அப்போ அதோட வால்யூம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. அப்போ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக டென்சிட்டி கம்மியாகும். பிகாஸ் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம். ஸோ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது டென்சிட்டி கம்மியாகும். ஸோ அதோட ஃப்ராக்ஷனல் சேஞ்ச் தான் கேட்குறாங்க ஃபார் த இன்க்ரீஸ் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர். ஓகே, ஸோ எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் வச்சு பார்க்கலாம். தட் இஸ் வால்யூம் அட் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் T is equal to V0 into 1 plus coefficient of volume expansion into del T. கரெக்டா? ஸோ நமக்கு வால்யூமும் டென்சிட்டியும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். அப்போ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டென்சிட்டி கண்டிப்பாக கம்மியாகும். கரெக்டா? ஸோ அப்போ அதை வச்சு அப்ரோச் பண்ணலாம். அப்போ டென்சிட்டி அட் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் T is equal to ρ0 into 1. நமக்கு பிளஸ்க்கு பதில் மைனஸ் போடலாம், ஏன்னா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். நெக்ஸ்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வால்யூம் எக்ஸ்பான்ஷன் இன்டு del T. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம சேஞ்ச் தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இந்த ρ0 இந்த சைட் கொண்டு வந்துடலாம். ρT by ρ0 is equal to 1 minus gamma del T. இப்போ நம்ம ரீஃபார்ம் பண்ணலாம். ஸோ gamma del T is equal to 1 minus ρT by ρ0. ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம LCM எடுத்தோம் அப்படின்னா that is coefficient of volume expansion into change in temperature is equal to ρ0 minus ρT by ρ0. ஸோ இதுதான் fractional change in density. ஸோ இதுதான் கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல coefficient of volume expansion substitute பண்ணலாம். that is 5 into 10 power minus 4 and change in temperature பாருங்க 40 degree Celsius. பட் நமக்கு இங்க எல்லாமே கெல்வின்ல இருக்கு. அப்போ இதுவும் கெல்வின்ல தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். பட் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா இங்க வந்து சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இருக்கு. சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் செல்சியஸ்ல 40 டிகிரி செல்சியஸ்னா கெல்வின்லயும் 40 டிகிரி கெல்வின் தான். ஓகே, ஸோ சேஞ்ச் மட்டும் எப்பவுமே செல்சியஸ்க்கும் கெல்வினுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போ டைரக்டா 40னே எடுத்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த சேஞ்ச் இன் டென்சிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த இனிஷியல் டென்சிட்டி. அப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம்.
அப்போ 200 into 10 power minus 4 வரும். ஸோ இதை நம்ம ரீஃபார்ம் பண்ணோம்னா 0.020 வரும். ஓகே, ஸோ இதுதான் நமக்கு fractional change in density. அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 2 is the right answer. Next question. Two metal rod 1 and 2 of same length have same temperature difference between the ends. So given data clear எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு rod இருக்கு. இது வந்து first one, இது வந்து second one. ரெண்டுத்துக்குமே length வந்து சேம்னு இருக்காங்க. So L and temperature difference சேம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ del T இங்கேயும் del T. ஸோ இப்போ அவங்க சொல்றது the thermal conductivity are K1 and K2 and cross sectional area A1 A2. ஸோ இங்க thermal conductivity K1, இங்க வந்து K2. ஸோ இது வந்து A1, இது வந்து A2. ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, if the rate of heat conduction in 1 is 4 times that in 2. ஸோ heat conduction in 1 வந்து நம்ம H1 எடுத்துக்கலாம். that is 4 times in H2 கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ இது H2 எடுத்துக்கலாம். and also if the rate of heat conduction in 1 is 4 times that in 2. அதாவது first oneல இருக்க heat conduction H1 எடுத்துக்கலாம். செகண்ட் ஒன்ல வந்து H2 எடுத்துக்கலாம். அவங்க ரிலேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. that is H1 is 4 times the H2 சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம given data வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோம்னா, the heat conduction சொல்லலாம், இல்லை heat energy with respect to time சொல்லலாம். that is equal to Ka change in temperature by length. இதுதான் ஜெனரல் ஃபார்முலா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் H1க்கு எடுத்துக்கலாம். ஸோ H1 is equal to K1 A1 change in temperature length சேம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இது வந்து L. and அதே மாதிரி H2 is equal to K2 A2 change in temperature அப்படியே தான் இருக்கும், lengthம் அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1, இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். that is H1 is equal to 4 times H2ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ H1ன்ற இடத்துல K1 A1 change in temperature by L that is equal to 4 times K2 A2 change in temperature difference by L. அப்போ L cancel ஆயிரும், change in temperature cancel ஆயிரும். பேலன்ஸ் நமக்கு K1 A1 is equal to 4 times K2 A2. ஸோ இது மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கா நம்ம பார்க்கலாம். K1 A1 is equal to 4 times K2 A2. ஸோ ஆப்ஷன் B is the right answer. Next question பார்க்கலாம். The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radii R1 and R2. So ரெண்டு solid sphere நமக்கு இருக்கு. So ரெண்டுத்தையுமே heat பண்றாங்க with the same temperature and temperature difference 1 Kelvin சொல்லியிருக்காங்க. பட் என்னன்னா ரெண்டுத்துக்குமே ரேடியஸ் வந்து வேற வேற R1 and R2. அதோட ரிலேஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. that is R1 is equal to இங்க 1.5 கொடுத்திருக்காங்க, அதுக்கு பதில் 3/2 எடுத்துக்கலாம். ஸோ 3/2 R2. அவங்க கேட்கறது the ratio of heat required கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹீட் எனர்ஜி சப்ளைடோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னன்னா MS del T, மாஸ், ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அண்ட் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர். சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ரெண்டுத்துக்கும் சேம் தான், ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டும் சேமாக தான் இருக்கும். தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மெட்டீரியல். மாஸ் வந்து மாறும். ஏன் அப்படின்னா அது ரெண்டுத்தோட சைஸ் வேற வேற, பிகாஸ் ரேடியஸ் வேற. கரெக்டா? அப்போ எப்படி அப்ரோச் பண்ணான்னா டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம்னு தெரியும். ஸோ இங்கே வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர், ஸோ 4/3 pi r cube. ஸோ அப்போ இதை ரீஃபார்ம் பண்ணோம்னா டென்சிட்டி இன்டூ 4/3 pi r cube is equal to mass m. ஸோ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஹீட் சப்ளை del Q is equal to மாஸ்ன்ற இடத்துல டென்சிட்டி 4/3 pi r cube s into del T. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்க. ஸோ இதில் ரெண்டுமே சாலிட் ஸ்பியர்ன்றனால டென்சிட்டி, ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அண்ட் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இது எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கு. ரேடியஸ் மட்டும்தான் மாறுது. அந்த ஒரு ரீசனால த ஹீட் சப்ளை del Q is proportional to r cube எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். தட் இஸ் del Q1 is proportional to r1 cube and அதே மாதிரி del Q2 is proportional to R2 cube. Okay, so அப்படியே ரேஷியோ எடுக்கலாம். that is equal to R1 by R2 the whole cube. So R1 ன்ற இடத்துல நமக்கு 3/2 R2 by R2 the whole cube. கரெக்டா? R2 R2 cancel ஆயிரும். பேலன்ஸ் வந்து 3 cube வரும். So 3 3s are 9, 9 3s are 27. So 27/2 cube வந்து நமக்கு 8. கரெக்டா? So this is heat supplied ratio, that is Q1 by Q2. அப்போ ஆப்ஷன் பார்க்கலாம். ஆப்ஷன் 4 is the right answer.
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஆல்சோ நீட் அண்ட் ஜே பிசிக்ஸ் ரிகார்டிங் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் queries இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.